हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विज्ञानी मैम। फ्रेंड्स, मु भाबुची आपण माने समस्त बहुत भलरे थिबे। फ्रेंड्स, हमर ओडिया पेडागोजी रो तीनोटी जाको यूनिट रो कंप्लीट थियोरी क्लास मु अपलोड करि सारिची एंड से थियोरी रिलेटेड एमसीक्यू मध्ये मु ऑलरेडी आपण मानक पई अपलोड करि देछि। तो ओडिया पेडागोजी रे केवल आमे एबे हमर मॉक टेस्ट मैराथन एंड महामाराथन करिबा। तो फ्रेंड्स, आज आम डिस्कसन करबा आपणकर ओडिया कंटेंट जोटा कि आपणकर ओडिया ग्रामर। तो ओडिया ग्रामर रे आपणकर पद हेउची कोन पांच प्रकार: विशेष्य, विशेषण, सर्वनाम, अव्यय एंड क्रिया। ता मध्यरु आज आमे ए गोटिए क्लास रे आमे कंप्लीट विशेष्य, विशेषण, सर्वनाम, अव्यय चारोटी जाकर कंप्लीट डाउट आज आमे क्लियर करबा। पूरा सबू टिप्स एंड ट्रिक्स गुड़िक भल भाबे आज आमे बुझिबा। एमिति बुझिबा जेमिति आपणकर विशेष्य, विशेषण, सर्वनाम, अव्यय रिलेटेड जेउ क्वेश्चन भी आसुना काहेकि आपण माने समस्ते से क्वेश्चन रो आंसर निश्चय देई परिबे, एथिरे आदि भी डाउट करिवार नाही। तो फ्रेंड्स, विशेष्य रो संज्ञा विशेष्य जोटा आपणकर इंग्लिश रे नाउन बोली कहंती। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। गोटे नाम, गोटे नेम को बुझाए। से नेम टी गोटे व्यक्ति रो हेई पारे, गोटे जाति रो हेई पारे, गोटे वस्तु रो हेई पारे, गुण बा गोटे क्रिया रो हेई पारे। तो आपणकर जेउ पदटी कौनसी नाम को प्रकाश करे ताकू आमे विशेष्य बोली कहिबा। जेउ पदटी एबे मु कहि कि गली जे पद पांच प्रकार। तो जेउ पद कौनसी नाम को प्रकाश करे ताकू आमे विशेष्य बोली कहिबा। तो सेही नामटी देखिबा। आपणकर राम गोटे सुंदर बालक। तो एठी जो राम कथा मु कहिली, एठी राम गोटे नामर नाम कि नुहे, राम गोटे नेम कि नुह। तो राम होची एठी कोन विशेष्य। राम हेउची गोटे विशेष्य। तो आपणकर हिमालय गोटे उच्च पर्वत। हिमालय गोटे उच्च पर्वत श्रेणी। तो एठी जो मु हिमालय कहली एटा गोटे पर्वतर नाम कि नाही। तो एठी हिमालय हेउची गोटे विशेष्य। एंड जो जाति कथा कहिला आपणकर से गोटे कंप्लीट गोष्ठी की बुझौथुबो। एटा प्रथमे गला व्यक्ति जेमिति राम कि हिमालय मु कहली। तो जाति पाखक जेते बेले आमे आसीबा गोटे कंप्लीट गोष्ठी की बुझौथुबो, गोटे कंप्लीट क्लास को बुझौथुबो। माने जेमिति हला आपणकर डाक्टर रोगी सेवा करंती, तो डाक्टर जाति को बुझेला। शिक्षक, बालक, बालिका, छात्र एगुडी को सब गोटे गोटे जाति। तो एबे आपण माने क्लियर हे गले जे विशेष्य गोटे नाम को बुझाए। ए नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। एतिकी बुझी पारले केवल नाम कथाटी मने रखंतु, तापर आमे श्रेणी विभाग को जिबा। विशेष्यर श्रेणी विभाग पांच भागरे विभक्त। केते भागरे? पांच भागरे। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, वस्तुवाचक, गुणवाचक एंड क्रियावाचक। मु आपण मानकु सब बेले कहि थाए जेते बेले भी आपण माने मोर क्लास करूचंती सेते बेले पाखरे गोटे कॉपी एंड पेन निश्चय रखंतु। एंड फ्रेंड्स, आउ गोटे कथा कहि रखे, जो माने मो चैनल रो वीडियो रेगुलर देखुचंती आपण माने जदि चाहिबे आपण मानकर देखंतु मो चैनल पाखरे सब्सक्राइब पाखरे गोटे जॉइन ऑप्शन आसुची। तो आपण माने जदि से जॉइन ऑप्शन रे जॉइन करूचंती तो आपण मानक पई मु सेपरेट वीडियो एंड शॉर्ट्स सबु सेपरेट आपण मानक पई अपलोड करिबी। एंड आपण मानकर प्रतिटी कमेंट रो आंसर मु निश्चय देबी। तो आपण माने सब्सक्राइब पाखरे आसुथिबा जॉइन बटन को क्लिक करी जदि आपण विज्ञानी मैम आपणक चैनल रे विज्ञानी मैम चैनल रे आपण माने जॉइन करि जाउछंती तो आपण मानकु आहुरी अधिक फायदा हबो, जहा कि आपण माने अधिक वीडियो, अधिक शॉर्ट्स एंड आपणकर प्रतिटी कमेंट रो आंसर आपण इजीली पाई जिवे। एबे आमे देखिबा विशेष्य को जो पांच भागरे विभक्त करा हेची कॉपी एंड पेन रे आपण लिखि नियंतु। गोटे गोटे को आमे भलो भाबे डिस्कशन करिबा।
ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର ଏକ୍ସାମ ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଥିଲା ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟର ଅନ୍ୟ ନାମ କଣ? ତ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟର ଅନ୍ୟ ନାମ ସଂଜ୍ଞାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସଂଜ୍ଞାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ବା ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ଏଣ୍ଡ ସଂଜ୍ଞାବାଚକ ଯେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିର ନାମକୁ ବୁଝାଏ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଯେମିତି କୁହାଗଲା ରାମ ଗୋଟିଏ ଭଲ ପିଲା, ହିମାଳୟ ଗୋଟିଏ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀର ନାମ। ତ ଏଠି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବାଳକ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପର୍ବତ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ତ ଯେତେବେଳେ କୁହାଯିବ ଗୋଟିଏ ଦେଶର ନାମ, ପର୍ବତର ନାମ, ବ୍ୟକ୍ତିର ନାମ, ଗୋଟେ ଗ୍ରାମର ନାମ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିକି କୁହାଯିବ ତାହା ହେଇଯିବ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବା ଆପଣଙ୍କର କଣ ନା ସଂଜ୍ଞାବାଚକ। ଆପଣଙ୍କର ରାମ, ଗୋପାଳ, ମଧୁସୂଦନ ଏସବୁ ପିଲାଙ୍କର ନାମ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ, ଏମାନେ ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ନାମ। ଭାରତ, ରୁଷିଆ, ପାକିସ୍ତାନ, ଜାପାନ, ଆମେରିକା ସବୁ ଦେଶର ନାମ। ହିମାଳୟ, ଆପଣଙ୍କର ଦେଓମାଳି ଏଗୁଡିକ ସବୁ ପର୍ବତର ନାମ। କଟକ, ପୁରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଆଗ୍ରା, ଲଣ୍ଡନ ଏସବୁ ସହରର ନାମ। ତ ଏଗୁଡିକ ସବୁ ହେଲା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପର୍ବତ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସହରର ନାମକୁ ବୁଝଉଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିବି ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ ଏଗୁଡିକ ସବୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ। ତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପର୍ବତକୁ ବୁଝଉଥିଲେ ତାହା ହବ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ବା ସଂଜ୍ଞାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଏଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରୁପକୁ ବୁଝଉଥିବ, ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ବୁଝଉଥିବ, ଗୋଟିଏ ସମୂହକୁ ବୁଝଉଥିବ ତାହାକୁ କହିବା ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଯେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ସମୂହ ବା ଜାତିକୁ ବୁଝାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି। ଡକ୍ଟର ରାମ ଭଲ ରୋଗୀ ସେବା କରନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ରାମ ଭଲ ରୋଗୀ ସେବା କରନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ଡକ୍ଟର ରାମ ହଉଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବା ସଂଜ୍ଞାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଭଲ ଭାବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୋ କଥାକୁ ମନ ଦେଇକି। ଡକ୍ଟର ରାମ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବା ସଂଜ୍ଞାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଜଣକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିକି କୁହାଯାଇଛି ଜଣେ ଡକ୍ଟରକୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିବି ଡାକ୍ତର ରୋଗୀ ସେବା କରନ୍ତି ତ ଏଇଠି କମ୍ପ୍ଲିଟ ଡାକ୍ତର ଜାତିକୁ ବୁଝଉଛି, ତ ତାହା ହେବ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଗାଈ କ୍ଷୀର ଦିଏ, ଗାଈ କ୍ଷୀର ଦିଏ, କମ୍ପ୍ଲିଟ ଗାଈ ଜାତିକୁ ବୁଝଉଛି କି ନାହିଁ? କମ୍ପ୍ଲିଟ ଗାଈ ଜାତିକୁ ବୁଝଉଛି, ସବୁ ଗାଈ ମାନେ କ୍ଷୀର ଦିଅନ୍ତି। ବଟ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିବି କାମଧେନୁ ଗାଈ କ୍ଷୀର ଦିଏ, କାମଧେନୁ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗାଈକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିକି କହିଲି। ତ କାମଧେନୁ ଗାଈ ହେଇଯିବ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ବଟ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ଗାଈ କ୍ଷୀର ଦିଏ ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଗାଈ ଜାତିକୁ ବୁଝେଇଲା, ତ ଏଠି ହବ ଜାତିବାଚକ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ହାତୀ ହେଉଛି ଏକ ବିରାଟକାୟ ପ୍ରାଣୀ, ହାତୀ ହେଉଛି ଏକ ବିରାଟକାୟ ପ୍ରାଣୀ। ତ ଏଠି କମ୍ପ୍ଲିଟ ହାତୀ ଜାତିକୁ ବୁଝେଇଲା। ବଟ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିବି ଐରାବତ ହାତୀ କଥା, ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହାତୀକୁ ବୁଝଉଛି। ତ ଐରାବତ ହାତୀ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ହେଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ହାତୀ ଏକ ବିରାଟ ପ୍ରାଣୀ, ହାତୀ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ତ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ, ସମୂହ, ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀ ବା ଗୋଟିଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଜାତିକୁ ବୁଝଉଥିବ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଶିକ୍ଷକ, ଛାତ୍ର, ଡାକ୍ତର, ବାଳକ, ବାଳିକା, ତ ଏଗୁଡିକ ସବୁ ଗୁଡିକ ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ, ତ ଏଗୁଡିକ ସବୁ ହବ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ମଣିଷ, ଗାଈ, ଛେଳି, ଗଛ, ନଦୀ, ପର୍ବତ ଏଗୁଡିକ ସବୁ ହେଲା ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ତ ଏବେ ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଏଠି ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା ଆସିଲା। ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ଆଉ ଜାତିବାଚକ ତ ଆମେ ବୁଝିଗଲେ। ତ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ଓ ଜାତିବାଚକକୁ ଯୋଡିକି ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କରିକି ବାରମ୍ବାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁଛି, ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ,
ସାରଳା ଦାସ ଓଡିଶାର ବ୍ୟାସଦେବ ଅଟନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଭାବିବେ ସାରଳା ଦାସ ବି ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ, ବ୍ୟାସଦେବ ବି ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ। ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠାରେ ସାରଳା ଦାସ ଆପଣଙ୍କର ନାମବାଚକ, ବଟ୍ ବ୍ୟାସଦେବ ଜାତିବାଚକ। କାହିଁକି କହିଲି ମୁଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସାରଳା ଦାସ ଓଡିଶାର ବ୍ୟାସଦେବ। ତ ସାରଳା ଦାସଙ୍କୁ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି। କଣ କରାଯାଉଛି? ତୁଳନା କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁଠାରେ ତୁଳନା କରାଯାଉଥିବ ସେଠାରେ କଣ ହବ ନା ଯିଏ ସ୍ମରଣୀୟ, ଯିଏ ତୁଳିତ ହୁଅନ୍ତି ସିଏ ହେଲେ ନାମବାଚକ। ଯିଏ ତୁଳିତ ହୁଅନ୍ତି, ଏଠି ସାରଳା ଦାସ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ସହିତ ତୁଳିତ ହେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସାରଳା ଦାସ ହେଲେ ନାମବାଚକ। ବଟ୍ ବ୍ୟାସଦେବ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ନା ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି। ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ସହିତ ସାରଳା ଦାସଙ୍କୁ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି, ତେଣୁ ଏଠି ବ୍ୟାସଦେବ ହେବେ ଜାତିବାଚକ। ବୁଝିପାରିଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ଜାତିବାଚକ ମୁଁ ଯେମିତି ବୁଝେଇଲି ସବୁଠି ସେମିତି ହବ, କେବଳ ଏଇ ଟାଇପରେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, ଯେମିତି କାବେରୀକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଗଙ୍ଗା କୁହାଯାଏ। ଏଇ ଟାଇପ ର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ ଆସିଲେ, ଆପଣ ଏଇ ତୁଳନା କରାଯାଉଥିବା କ୍ୱେଶ୍ଚେନ ଆସିଲେ ଯିଏ ତୁଳିତ ହୁଅନ୍ତି ସିଏ ନାମବାଚକ, ଏଣ୍ଡ ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜାତିବାଚକ। ଭାବୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ବୁଝିବାର କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେଇନଥିବ। ଯଦି ହେଇଥିବ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଯେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ କୌଣସି ବସ୍ତୁର ନାମକୁ ବୁଝାଏ ତାହାକୁ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କହନ୍ତି। ଯେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ କୌଣସି ବସ୍ତୁର ନାମକୁ ବୁଝାଏ। ବସ୍ତୁ, ସୁନା, ରୂପା, କାଠ, ଏଗୁଡିକ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁକୁ ବୁଝାଉଛି କି ନାହିଁ? ତ ତାକୁ କହନ୍ତି ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଏଇ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଭାଗ କରାହେଇଛି, ବସ୍ତୁବାଚକ ଓ ଜାତିବାଚକ। ବସ୍ତୁବାଚକରେ ବି ଗୋଟେ ଜାତିବାଚକ ଅଛି। ଦେଖିବା କଣ ଅଛି। କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ଟିକ ଟିକ କରିଦେଲେ ବା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଦେଲେ ଯଦି ତାର ସେହି ନାମ ରହେ ତେବେ ତାହା ହବ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଆପଣ କାଠ, ମାଟି, କାଚ, ଲୁହା, ଆପଣ ତାକୁ ଯେତେ ଟିକ ଟିକ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସେହି ମାଟି କି ସେହି କାଚ, ସେହି ଲୁହା ହେଇକି ରହିବ କି ନାହିଁ? ତ ତାକୁ ବସ୍ତୁବାଚକ କହନ୍ତି। କାଠ, କାଚ, ଆପଣଙ୍କର ପେପର ସବୁ ବସ୍ତୁବାଚକ। ବଟ୍ ଯଦି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ପରେ ସେଇ ନାମ ନ ରହେ ତାକୁ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କହନ୍ତି। ଯେମିତି କି ଆପଣଙ୍କୁ କାଠରେ ଚେୟାର, ଆପଣ ଚେୟାରକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଦେଲେ ତାକୁ ଆଉ ଚେୟାର କୁହାଯିବ କି? କାଚ ଗ୍ଲାସକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଦେଲେ ତାକୁ ଆଉ କାଚ ଗ୍ଲାସ କୁହାଯିବ କି? ସୁନା ମୁଦିକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଦେଲେ ତାକୁ ଆଉ ସୁନା ମୁଦି କୁହାଯିବ କି? କାଠର ପଲଙ୍କକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଦେଲେ ତାକୁ ଆଉ କାଠର ପଲଙ୍କ କୁହାଯିବ କି? କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ତ ଏଗୁଡିକ ହଉଛି ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଯେଉଁଠି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କଲେ, ଯେମିତି କାଠ, କାଚ, ମାଟି, ଏଗୁଡିକ ସବୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କଲେ ବି ତାଙ୍କ ନାମ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହୁଛି, ତାହା ବସ୍ତୁବାଚକ। ଏଣ୍ଡ ଯାହାକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କଲା ପରେ ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଯାଉଛି, ତା ନାମ ଆଉ ରହୁନାହିଁ, ତାହା ହଉଛି ଜାତିବାଚକ। ବୁଝିପାରିଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ଗୁଣବାଚକ। ଯେଉଁ ପଦ ଗୁଡିକ କୌଣସି ଗୁଣର ନାମକୁ ବୁଝାନ୍ତି ସେଗୁଡିକୁ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସାଧୁତା ଏକ ଉତ୍ତମ ଗୁଣ। ସାଧୁତା ଏକ ଉତ୍ତମ ଗୁଣ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଗୁଣକୁ ବୁଝଉଛି କି ନାହିଁ ସାଧୁତା। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। କ୍ୱେଶ୍ଚେନ ଆସିଥିଲା ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟରରେ, କେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟକୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ? କେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟକୁ ଦେଖିପାରିବେନି? ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। କ୍ରିୟା, ଭାର, କାମ, ଗୋଟେ କାମ ହଉଛି ଭାର। ଯେଉଁ ପଦ ଗୁଡିକ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ରିୟା ବା କର୍ମର ନାମକୁ ବୁଝାନ୍ତି ତାକୁ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କହନ୍ତି। ଗୋଟିଏ କାମ, କର୍ମ, ଗୋଟେ ଭାର୍ବ ହେଇଥିବ ତାହା ହେଉଛି କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ 5ଟି ବିଶେଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବେ ଡିସ୍କସନ କରିଦେଲେ। ଏବେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ବିଶେଷଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ପଦ ଅନ୍ୟ ପଦର ଗୁଣ, ଅବସ୍ଥା, ସଂଖ୍ୟା ବା ପରିମାଣକୁ
ବିଶେଷିତ ବା ପ୍ରକାଶ କରେ ତାହାକୁ ବିଶେଷଣ ପଦ କୁହାଯାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବିଶେଷ୍ୟକୁ ଯିଏ ବିଶେଷିତ କରେ ତାହା ହେଉଛି ବିଶେଷଣ। ଗୋଟିଏ ଗୁଣ ହେଇପାରେ, ସେ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ହେଇପାରେ, ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ହେଇପାରେ କି ଗୋଟେ ପରିମାଣ ହେଇପାରେ। ତ ତାକୁ ବିଶେଷ୍ୟକୁ ଯିଏ ବିଶେଷିତ କରୁଥିବ ତାହା ହେଉଛି ବିଶେଷଣ। ତ ଦେଖିବା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ ଅଫ ବିଶେଷଣ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବୁଢା ଲୋକଟି ବାଡି ଧରି ଚାଲୁଛି। ଲୋକଟିର ଅବସ୍ଥା କଣ? ବୁଢା। ସରଳ ଲୋକଟି, ସରଳ, ଲୋକଟିର ଗୁଣ ସରଳ। ଦଦରା ନାବ, ନାବର ଅବସ୍ଥା କଣ? ଦଦରା। ପାଚିଲା ଆମ୍ବ। 80 ଟଙ୍କା, 80 ହଉଛି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବୁଝାଉଛି। ଦେଖିବା ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟର ଗୁଣ, ଅବସ୍ଥା, ସଂଖ୍ୟା ବା ପରିମାଣ ଆଦିକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ତାହାକୁ ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣ କହନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସୁନ୍ଦରୀ ବାଳିକା, ତ ବାଳିକାର ଅବସ୍ଥାଟା ସୁନ୍ଦର। ଆକାଶ ନୀଳ, ଘରଟି ଭଙ୍ଗା। ତ ଏଗୁଡିକ ସବୁ ବିଶେଷ୍ୟର ଅବସ୍ଥା, ବିଶେଷ୍ୟର ଗୁଣ, ବିଶେଷ୍ୟର ସଂଖ୍ୟା ବା ପରିମାଣକୁ ବୁଝାଉଥିବାରୁ ତାହାକୁ କହନ୍ତି ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣ। ତାପରେ ଯିବା ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ଗୁଣକୁ ବୁଝାଉଥିବ। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଖଟା କମଳା, ଗଭୀର ଜଳ, ଜଟିଳ ପ୍ରଶ୍ନ, ସରଳ ଲୋକ, ନୀଳ ସମୁଦ୍ର। ତ ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ବା ଅନ୍ୟ ପଦର ଗୁଣକୁ ବୁଝାଉଥିବ ତାହା ହେଉଛି ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ଅବସ୍ଥା ତଟକା ମାଛ, ପଚା ମାଛ, ଆପଣଙ୍କର ଦଦରା ନା, ଦଦରା ନା, ଭଙ୍ଗା ଦେଉଳ, ଭଙ୍ଗା ଖଟ, ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ, ଛିଣ୍ଡା ଲୁଗା, ଲୁଗାର ଅବସ୍ଥା ଛିଣ୍ଡା, ଗରିବ ଲୋକ, ଲୋକଟିର ଅବସ୍ଥା ଗରିବ। ତ ଯେଉଁଠାରେ ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝାଉଥିବ। ଖସଡା ବାଟ, ବାଟଟି କିପରି? ଖସଡା। ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ, ଲୋକଟିର ଅବସ୍ଥା ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଅବସ୍ଥା ବାଚକ ବିଶେଷଣ। ଭଙ୍ଗା ଦେଉଳ, ଦେଉଳଟିର ଅବସ୍ଥା କିପରି? ଭଙ୍ଗା। ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷଣର ସବୁ ଗୁଡିକ ତ ଆପଣ ଇଜିଲି ଜାଣିପାରିବେ, ବଟ୍ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ, ପୂରଣବାଚକ ଏଣ୍ଡ ପରିମାଣବାଚକ, ଏଇ ତିନୋଟି ବିଶେଷଣ ପାଖାପାଖି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝଉଛି। ସଂଖ୍ୟାବାଚକ, ପୂରଣବାଚକ ଏଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ପରିମାଣବାଚକ, ଏଇ ତିନିଟା ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ, ଯେତିକି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବୁଝାଉଥିବ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ଯେତିକି ସଂଖ୍ୟା ତାହା ହେଉଛି ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ। 30 90 50 7 1000 10,000 50,000 ସବୁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବୁଝାଉଛି, ତାହା ହେଉଛି ସଂଖ୍ୟାବାଚକ। ବଟ୍ ପୂରଣବାଚକ କଣ? ପୂରଣବାଚକ ହେଉଛି ଯେମିତି ଆମେ ଗଣିତର ପୂରଣବାଚକ ସଂଖ୍ୟା ବୁଝିଛେ 1 କୁ ପ୍ରଥମ, 2 କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ, 3 କୁ ତୃତୀୟ, 4 କୁ ଚତୁର୍ଥ। ଏଇ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ, ପଞ୍ଚମ, ଷଷ୍ଠ, ସପ୍ତମ, ଅଷ୍ଟମ, ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ, ଦ୍ୱାଦଶ, ବିଂଶ, ଏଗୁଡିକ ହେଲା ପୂରଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ ଏଗୁଡିକ ଯୋଉଠି ଥିବ ତାହା ହେବ ପୂରଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ଏଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ପରିମାଣ କଣ? ମେଞ୍ଚାଏ, ଆପଣଙ୍କର ମେଞ୍ଚାଏ ବାଲି, ଆଞ୍ଜୁଳାଏ ଫୁଲ, କିଲେ ମାଛ, ଟିକିଏ ଲୁଣ, ବୋତଲେ ଘିଅ, ସେରେ ଚାଉଳ, ଯୋଉଠି ପରିମାଣକୁ ବୁଝାଉଛି। ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ପରିମାଣକୁ ବୁଝେଇଥାଏ ତାହାକୁ ପରିମାଣବାଚକ ବିଶେଷଣ କହନ୍ତି। ଏବେ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ସଂଖ୍ୟାବାଚକ 1 2 3 4 ଗଲା, ପୂରଣବାଚକ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ ଗଲା, ପରିମାଣବାଚକ ଆପଣଙ୍କର କିଲେ, ଟିକିଏ, ବୋତଲେ, ଆଞ୍ଜୁଳାଏ, କମ, ବେଶୀ, ମେଞ୍ଚାଏ, ଏଗୁଡିକ ହେଲା ପରିମାଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣଙ୍କର ବୁଝିବାର କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେଇନଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୁଝିବାରେ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ମତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ମୁଁ ୟାର MCQ କ୍ଲାସରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଡାଉଟକୁ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ବିଶେଷଣରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରିଲେଟେଡ ରୁହେ ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ ଏଣ୍ଡ ବିଶେଷ୍ୟ ରୂପୀ ବିଶେଷଣ। ବିଶେଷ୍ୟ ରୂପୀ ବିଶେଷଣ, ସେଇ ଦୁଇଟି ରିଲେଟେଡ କରିକି ପଢେଇଲେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ। ବିଶେଷ୍ୟ ରୂପୀ ବିଶେଷଣ, ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ କଣ?
विशेष्य रूपी विशेषण कौन बुझिबा देखंतु जेउ विशेष्य पद विशेषण रूपे व्यवहृत हुए ताकू विशेष्य रूपी विशेषण कहंती देखंतु जेतेबेले कुहाजिबो सुना मुदी मुदीटी होची कौन विशेष्य ता पूर्वरु बसची विशेषण जोठी विशेष्य पूर्वरु विशेषण बसिबो ता हबो विशेष्य रूपी विशेषण काठ खुंट खुंटटी किपरि काठरे तियारी तो आपणकर एठी सबु गुड़िक नड़ा चाल बेत पेड़ी रूपा मुकुट तो सबु गुड़िक देखंतु विशेषण गुड़िक प्रथमे अछि विशेष्य पूर्वरु विशेषण बसिची विशेष्य पूर्वरु विशेषण बसिची तो आपणकर विशेषण जदि विशेष्य पूर्वरु बसे ताहा हबो विशेष्य रूपी विशेषण बट विधेय विशेषण रे कोन हबो प्रथमे रहिबो विशेष्य तापरे रहिबो विशेषण प्रथमे विशेष्य तापरे विशेषण रहिले ताहा हबो विधेय विशेषण बट आपणकर प्रथमे विशेषण रहिकी तापरे जदि विशेष्य रहिबो ताहा हबो विशेष्य रूपी विशेषण आपणको कुआ जिवो मुदीटी सुनारे तियारी मुदीटी सुना मुदीटी सुना तो मुदी होची कोन हला विशेष्य सुना हला विशेषण तो आपणकर प्रथमे बसिला विशेष्य तापरे बसिला विशेषण ता हबो विधेय विशेषण बट जोठी मु कहिबी सुना मुदी प्रथमे विशेषण तापरे रहिला विशेष्य ता हबो विशेष्य रूपी विशेषण आपणकर पिला माने दुष्ट एठी हला विधेय विशेषण काहे कि ना आपनकर एठी प्रथमे विशेष्य तापर विशेषण जदि मु कहिबी दुष्ट पिला दुष्ट विशेषणटा प्रथमे बसेइली पिलाटी परे बसेइली विशेष्य को ताले ता हबो विशेष्य रूपी विशेषण तो फ्रेंड्स एटा अपन निश्चय बुझी पारिथिबे तापरे आसिला विशेषणर विशेषण विशेषणर विशेषण विशेषण तो गोटे गुण को बुझाउथबो पुणी विशेषणर विशेषण जेउ विशेषण अन्य एक विशेषणर गुण मात्रा अवस्था को प्रकाश करे जेमिति धार्मिक युधिष्ठिर धार्मिक युधिष्ठिर तो धार्मिक एठी रहिले कोन युधिष्ठिर होचंती धार्मिक ताकू अधिक विशेषित कला परम धार्मिक मनोहर काल काल को विशेषित कला मनोहर ताकू अधिक विशेषित कला अति मनोहर बड़ कुहालिया लोक लोकटी कुहालिया कुहालिया बसैकी लोक को विशेषित करिची तापर पुणी बसैला बड़ कुहालिया तो एगुड़िक हबो विशेषणर विशेषण आउ गुटे आसिला क्रिया विशेषणर विशेषण क्रिया विशेषणर विशेषण एंड क्रियाज विशेषण ए तीनोटी को मध्य रिलेटेड करिकी बुझिले आपण इजिली बुझी पारिबे देखिबा प्रथमे क्रिया विशेषण जेउ विशेषण पद क्रिया पद को विशेषित करे कौन विशेषित करूची देखिबा ताकू क्रिया विशेषण कहती बुढ़ा धीरे चालुची चालुची होची कौन क्रिया काम होची वर्ब तो बुढ़ा धीरे चालुची बुढ़ा किपरि चालुची धीरे चालुची तो एठी चालिबा क्रिया पद को एठी कौन विशेषण कौन धीरे बुढ़ा धीरे चालुची एई क्रिया पदटी को विशेषित करूची किए धीरे तो बुढ़ा धीरे चालुची तो एटा क्रिया विशेषण निया हुतु हुतु जळुची जळुची एठी होची कौन क्रिया ताकू विशेषित कला हुतु हुतु तो निया हुतु हुतु जळुची पिलाटी जोर रे कांदुची कांदिबा एठी क्रिया पिलाटी किपरि कांदुची जोर रे कांदुची तो कांदिबा बा क्रिया क्रिया पद को विशेषित कला जोर रे तो पिलाटी जोर रे कांदुची दीप मिंजी मिंजी जळुची एठी जळिबा क्रिया पद को विशेषित कला मिंजी मिंजी तो क्रिया विशेषण बुझी गले जोठी क्रिया पद को विशेषित जहा करूथबो ताहा हबो क्रिया विशेषण बट जदि मु कहिबी एठी दीप अति मिंजी मिंजी जळुची मिंजी मिंजी पाखरे मु एठी लगेई देली अति दीप अति मिंजी मिंजी जळुची तो ताहा हे जीव
क्रिया विशेषणर विशेषण क्रिया विशेषणर विशेषण शैलेश बेगरे दौड़ुछि हब क्रिया विशेषण बेगरे दौड़ुछि क्रिया विशेषण शैलेश अति बेगरे दौड़ुछि क्रिया विशेषणर विशेषण खूब जोरे पवन बहुछि आपणकर खूब जोरे पवन बहुछि आपणकर जोरे पवन बहुछि क्रिया विशेषण खूब जोरे पवन बहुछि क्रिया विशेषणर विशेषण बुझी पाले फ्रेंड्स एबे जिबा क्रिया जो विशेषण क्रियारु जात आपणकर चलंता उड़ंता फेरंता आपणकर एगुड़िक सब जोठी थिबो पोहंता जियंता बढ़ंता फुटंता एगुड़िक सब क्रियाज विशेषण एंड व्यतिक्रम हेकी कौन हुए खाइबार आपणकर कहिबार कहुथिबा शुणुथिबा पढ़िथिबा एगुड़िक सब हबो आपणकर कौन क्रियाज विशेषण आपणकर बेसी आसे चलंता उड़ंता जलंता जियंता बहंता पढ़ंता क्रियाज विशेषण तुलनात्मक विशेषण आपणकर इंग्लिश रो जोटा कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री तुलनात्मक विशेषण क्षुद्रतर क्षुद्रतम उच्चतर उच्चतम तो एटा होची तुलनात्मक विशेषण एटी बुझिबार बेसी किछि कष्ट नाही एटा तो विशेष्य रूपी बुझेइथिले आमे सांबोधिक विशेषण जेउ विशेष्य पद षष्ठी विभक्ति युक्त होई विशेषण रूपे व्यवहृत हुए राम बाबू जणे जानिबार लोक जेउ विशेष्य पदटा षष्ठी विभक्ति युक्त हैला आपणकर जानिबार लोक एटा पूरा डायरेक्ट ए लाइन टा क्वेश्चन एग्जाम रे आगुरु आसी खाइबार पुत्र गला मथुरापुर को आपणकर एसएसबी टीजीटी जेटी सबुर डायरेक्ट एई क्वेश्चन टी को उठेकी नेकी पकई दिए खाइबार पुत्र गला मथुरापुर को खाइबार केउ विशेषण सांबंधिक विशेषण कौन है सांबंधिक षष्ठी विभक्ति युक्त हेइथिबारु ता हेउची सांबंधिक विशेषण एबे आसिले आमे सर्वनाम सर्वनाम जेउ पद साधारणतः विशेष्य विशेषण व वाक्यार्थ परिवर्ते व्यवहृत हुए ताकू आमे सर्वनाम कहिबा कौन कहिबा सर्वनाम देखंतु आपण को मु गोटे कहबी लता गोटे सुंदरी झियो लता भल पाठ पढ़े जेते बेले मु दुई थर लता लता कहली आपण को श्रुति कटु हुए सुनिबा को भल लागेनी तो सेति पई कोन हुए से मु कहबी लता गोटे सुंदरी झियो से भल पाठ पढ़े तो एठी लता परिवर्ते जो मु से व्यवहार कली ताहा हैला सर्वनाम कोन हैला सर्वनाम राम गोटे भल पिला से भल पाठ पढ़े राम गोटे भल पिला राम भल पाठ पढ़े राम बदल रे मु कोन यूज कली से तो विशेष्य विशेषण वाक्यार्थ परिवर्ते व्यवहृत हुए ताकू आमे सर्वनाम बोली कहिबा दशरथ अयोध्यार राजा थिले तांकर 4 पुत्र थिले एठी लेखा था दशरथ अयोध्यार राजा थिले दशरथंकर 4 पुत्र थिला तो दुई थर दशरथ न लेखि आपणकर विशेष्य बदल रे जहा यूज हुए ताहा हबो आपणकर कोन सर्वनाम कर्ण बड़ दानी थिले मात्र दुर्योधन ताहा नथिले ताहा माने कोन एठी दानी बदल रे बसिला कर्ण बड़ दानी थिले मात्र दुर्योधन दानी नथिले दुई थर दानी न लेखिकी एठी ताहा बसिला विशेषण एठी धन आपणकर दानी कर्णकर गोटे गुण तो एठी विशेषण बदल रे ताहा बसिला विशेष्य बा विशेषण बदल रे जहा बसे ताहा हेउची सर्वनाम तो एबे आसीबा व्यक्तिवाचक सर्वनाम कौनसी व्यक्ति बदल रे जेउ सर्वनाम पद व्यवहृत करा जाए ताहाकू व्यक्तिवाचक कहंती आपणकर प्रथम पुरुष द्वितीय पुरुष तृतीय पुरुष अछि कि नाही प्रथम पुरुष मु आंबे आंबे माने द्वितीय पुरुष तू तुम्बे तुम्बे माने एंड तृतीय पुरुष कोन आपणकर से माने एगुडिक सब होची तृतीय पुरुष तो प्रथम पुरुष रो मु आमे आमर तू तुमे तुमर तृतीय पुरुष रो से माने सेमानंकर सब होची व्यक्तिवाचक सर्वनाम
कौन व्यक्तिवाचक सर्वनाम जोठी मु आमे आमर आम्भे माने तू तुमे तुमर तुम्भे माने से सेमाने सेमानंकर थिबो आपण आखि बंद करके लिखिबे व्यक्तिवाचक सर्वनाम सांगे सांग आपणकर ठीक हबो एटी किछि भी भाबिबार नाही। नेक्स्ट जिबा प्रश्नवाचक सर्वनाम एटी किछि भाबिबार नाही प्रश्न माने क्वेश्चन पचरा आइतिबो क्वेश्चन थिबो माने प्रश्नवाचक सर्वनाम किए कोन काहाकू काहार केउटी मु कोन करिबी काली किए आसीबे तो आपणकर जोठी क्वेश्चन पचरा हेतिबो एई टाइप रे सेगुडी कहबो आपणकर प्रश्नवाचक सर्वनाम। निर्देशात्मक जेउ सर्वनाम पद गुडी करे निर्देश सूचित हुए निर्देश दिया हेथाय ताकू निर्देशात्मक सर्वनाम कहा हुए। मु गली ओइली जहा देखिली ताहा कहिली जहा देखिली ताहा कहिली एककू आर एक बलियार एई किसे आर्यभूमि ए जो एई किसे आर्यभूमि प्राय बारंबार क्वेश्चन आसे एई निर्देशात्मक सर्वनाम ताहा जहा एई निर्देशात्मक सर्वनाम। संबंधवाचक संबंध रहुची जे देश जाई से फल खाई जे परिश्रम करे से फल पाए तो जे सहित से र संबंध जे परिश्रम करे से फल पाए जहा हेबार थिला ताहा ही हेला जोर जार मूलक तार एगुडी कहूची संबंधवाचक सर्वनाम। एबे आसीबा आमे अव्यय पाखकू कोन अव्यय विशेष्य विशेषण सर्वनाम जदि भी कोठी बुझिबार प्रॉब्लम थिबो मते कमेंट करिवे। अव्यय पदर कोनोसी रूपांतर बा परिवर्तित रूप आमे पाइबा नाही अन्य अर्थरे कहिले जाहार व्यय नाही से अव्यय जाहार व्यय नाही ताहा अव्यय। आपणकर विशेष्य विशेषण और सर्वनाम रो ओ क्रियापदर सबुर आपण परिवर्तित रूप पाइबे बालक बालके बालक माने सुंदरर सौंदर्य मु आमे तो विशेष्य विशेषण सर्वनाम आमे जहा भी पढ़िले सबुर परिवर्तित रूप अछि क्रियापदर भी वर्तमान अतीत भविष्यत सब रूप अछि बट अव्यय पदर परिवर्तित रूप नाही जेउ पद कारक विभक्ति लिंग और वचन भेदरे कौनसी रूपांतर बा ह्रास वृद्धि घटे नाही ताकू अव्यय पद कहंती। देखंतु जेतेबेले मु कहिली जेतेबेले विशेष्य विशेषण सर्वनाम कथा कहिली सबुर काल अनुसारे आपणकर परिवर्तन घटिला बट आपणकर अव्यय रे कौनसी परिवर्तन घटे नाही जेमिति कि आपणकर किंतु मात्र तथापि एबे जेबे केबे एगुडीकर आपणकर केबे भी परिवर्तित रूप नाही जेउ शब्दर रूप विभक्ति लिंग नियम अनुसारे परिवर्तित हुए नाही सेगुडी को अव्यय पद कहंती। तो फ्रेंड्स आपण मान तो कॉपी एंड पेन पाखरे रखिथिबे जो गुडी को अंडरलाइन करूची जो गुडी को भलो भाबे बुझौची आपण माने टिके टिके नोट करि नउथिबे तेने आउ थरे आपण पढिने रिवाइज हे जिवो। देखंतु अव्यय पद संयोजक अव्यय जेउ अव्यय पद गुडी को दुई बा ततोधिक पद बा वाक्य को संयोग करंती गोटे पद को हो कि वाक्य को हो संयोग करुथिबे माने ताहा हबो संयोजक अव्यय जोडुथिबे से शब्द को बा पद को जोड़ंतु कि वाक्य को जोड़ंतु एठी राम व लक्ष्मण को जोडुची किए वो पद को जोडुची राम गोटे पद लक्ष्मण गोटे पद तो राम व लक्ष्मण दुई भाई तो वो एठी होची संयोजक अव्यय। मु आसंता काली कलिकता जीबी एवं सेठारे 2 दिन रहिबी एठी वाक्य को जोड़िला किए एवं तो आपणकर पद बा वाक्य को जोड़ुथिले ताको आमे संयोजक अव्यय बोली कहिबा। से बेसी बुलाबुली कले मध्य पाठ पढ़ारे मन दिए तू काली समुद्र कूल जाइथिलु पुणी आजी जिबा कोन दरकार पुणी तो एगुडिक सब होची कोन संयोजक अव्यय। बीजोजक कोन जेउ अव्यय पद दुईटी पद बा वाक्यर अर्थ को भाग भाग करुथुबो
सेठी पदकू बा वाक्यकू जोड़िला संयोजक अव्यय हैला। एठी भाग कला वियोजक अव्यय हैला। मु पुरी गली किंतु समुद्र देखि पारिली नाही। से हरि ठारू गाली सुनिले तथापि रागिले नाही। गोविंद गाँ को गला मात्र मामू को साक्षात कला नाही। कहिबा सहज अथच करिबा कष्ट। तो एगुड़िक वाक्य गुड़िकू आग करुछि, सेथिपाई एगुड़िक हैला वियोजक अव्यय। पदान्वय अव्यय, ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଗୁଡିକ ଅନ୍ୟ ପଦ ସହିତ ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତି ତାକୁ ପଦାନ୍ୱୟୀ କୁହାଯାଏ। କେମିତି ମିଳିତ ହଉଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ବିଦ୍ୟା ବିନା ଜୀବନ ବୃଥା। ତ ବିଦ୍ୟା ର ବିନା ନ ଲେଖିକି ଏଠି ଲେଖାଗଲା ବିଦ୍ୟା ବିନା ଜୀବନ ବୃଥା। ତ ଏଠି ହେଲା ଅବ୍ୟୟ ଯୋଗୁ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି। ତୁମ ପ୍ରତି ମୋର ଅବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ତୁମର ପ୍ରତି ନହଇ ହେଲା ତୁମ ପ୍ରତି। ଆମେରିକା ରୁଷ ଅପେକ୍ଷା ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ରୁଷ ର ଏଠି ସବୁ ର ଗୁଡିକ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ବିନା ପ୍ରତି ଅପେକ୍ଷା ସହିତ ଅବ୍ୟୟକୁ ଏ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ଏହି ଅବ୍ୟୟ ଯୋଗରେ ପଦ ବିଭକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ହେଇଥାଏ। ପଦଟି ବିଭକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ବିଭକ୍ତି ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ ଦ୍ୱାରା, ଠାରୁ ଏଗୁଡିକ ସବୁ ହଉଛି କଣ ବିଭକ୍ତି। କେତେକ ଅବ୍ୟୟ ଠିକ ବିଭକ୍ତି ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ବିଭକ୍ତି ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ କହିବା। ନିର୍ବାଚନ ଦ୍ୱାରା ଜନପ୍ରତିନିଧି ବଛା ହୁଅନ୍ତି। ମୋ ଦେଇ ଏ କାମ ହେବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଘର ଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହ। ଏଗୁଡିକ ସବୁ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର କଣ ବିଭକ୍ତି ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। ଧରାକୋଟ ରାଜା କୃଷ୍ଣ ସିଂ କର୍ତ୍ତୃକ ମହାଭାରତ ମୁଁ ପଢିଛି। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କଣ ହେଇଗଲା ନା ଆପଣଙ୍କର ବିଭକ୍ତି ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। ବିପ୍ସାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ। ବିପ୍ସା ଏଇ ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବାରମ୍ବାର। ଏଇଟା ବହୁତ ଇଜି ଏଇ ଅବ୍ୟୟଟି। ବାରମ୍ବାର ଯୋଉଟା ଆସୁଥିବ, ବାରମ୍ବାର, ପୁନଃ ପୁନଃ, ଥରକୁ ଥର, ଲାଗି ଲାଗି, ମୁହୁର୍ମୁହୁ, ଘନ ଘନ, ଏଇଟା ଲେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଏଇଗୁଡିକ ହଉଛି ବିପ୍ସାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ। ଯୋଉଠି ଥିବ ମାନେ ଆପଣ ଆରାମସେ ଲେଖିବେ ବିପ୍ସାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ, ବାରମ୍ବାର ସୂଚଉଥିବ। ପରିମାଣ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ, ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ପରିମାଣକୁ ସୂଚାଏ, ଏତେ, ଯେତେ, କେତେ, ସେତେ, ଏତିକି, ଯେତିକି, ସେତିକି, ଏଗୁଡିକ ସବୁ ହଉଛି ପରିମାଣ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। ମତେ ଏତେ କଥାରୁ କଣ ମିଳିବ? ମତେ ଯେତେ ମାଠିବୁ ମାଠ, ମୁଁ ସେଇ ଦରପଡା କାଠ। ତାପରେ ଆସିଲା କାଳ ସୂଚକ ବା ସମୟ ସୂଚକ। ସମୟକୁ ସୂଚଉଥିବ। ଯେବେ, କେବେ, ଅଧୁନା, ହଠାତ୍, ଯେତେବେଳେ, ସେତେବେଳେ, ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍, ଏହି କ୍ଷଣି, ସର୍ବଦା, ସମ୍ପ୍ରତି। ତୋର ଯେବେ ତାଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ହବ ସେବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କଥାଟା ପଚାରିବି। ଯେବେ, ସେବେ ସବୁ ହଉଛି କାଳ ସୂଚକ ବା ସମୟ ସୂଚକ। ନିଷେଧାର୍ଥକ, ନା, ନ, ନି, ନଚେତ, ନାହିଁ, ଏଗୁଡିକ ସବୁ ନିଷେଧାର୍ଥକ ବା ବାରଣ ସୂଚକ। ବାରଣକୁ ସୂଚଉଛି। ତୁମେ କିଛି ନ କହିଲେ ଭଲ, କାମଟି କର ନଚେତ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ, ନା ମୁଁ ତୁମ କଥା ଶୁଣିବି ନାହିଁ। ତ ଏଗୁଡିକ ସବୁ ନିଷେଧାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ। ସାଦୃଶ୍ୟାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ, ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ସାଦୃଶ୍ୟ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ତାକୁ ସାଦୃଶ୍ୟାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ କୁହନ୍ତି। କଣ ସାଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା। ଯେମିତି, ସେମିତି, ଯେପରି, ସେପରି, ତଥା, ଏମନ୍ତ, ଯେମନ୍ତ, ପରି, ଏପରି। ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ଗୋବିନ୍ଦ ଖେଳରେ ଯେପରି ପାଠରେ ସେପରି, ଯେମିତି କାମ ସେମିତି ଫଳ। ସେଗୁଡିକ ହଉଛି ଅବ୍ୟୟ ପଦର ଉଦାହରଣ। ସମ୍ଭାବନା ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ, ଯଦି ସେ ଆସିବ ତେବେ ମୁଁ ଯିବି, ଯଦି କଥା ଦେବ ତେବେ ଆସିବ, ଯଦି, ଯେବେ, ଯଦ୍ୟପି, କାଳେ, ଏଗୁଡିକ ହଉଛି ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ସମ୍ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କରେ ତାକୁ ସମ୍ଭାବନା ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ କହନ୍ତି। ସମ୍ମତି ସୂଚକ, ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମତି ସୂଚିତ ହୁଏ। ଯେମିତି କି ହଁ ମୁଁ ତୁମ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ଅଛି। ସେ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ଅଛି ବୋଲି ତାର ସମ୍ମତି ଜଣେଇଲା। ତ ହଁ, ଆଜ୍ଞା, ଅବଧାନ, ଅବଶ୍ୟ, ନିଶ୍ଚୟ, ଏଗୁଡିକ ସବୁ ସମ୍ମତି ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। ବିକଳ୍ପାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ, ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ବିକଳ୍ପର ସୂଚନା, ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରେ
ତାହାକୁ ବିକଳ୍ପାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ କହନ୍ତି। ବା, ଅବା, କିମ୍ବା, ଅଥବା, ନଚେତ, ନହିଲେ, ନତୁବା ବିକଳ୍ପାର୍ଥକ। ରାମ କିମ୍ବା ଗୋପାଳ ସେଠାକୁ ଯିବେ। ତୁମେ ଯାଅ ଅଥବା ଏ କାମ କର। ସେ କାମ କର ନହିଲେ ଚାଲିଯାଅ। ଏଗୁଡିକ ସବୁ ହଉଛି ବିକଳ୍ପାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ। ଏଇଟା କର ନଚେତ ଚାଲିଯାଅ। ଗୋଟେ ବିକଳ୍ପ ରହୁଥିବ, ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ରହୁଥିବ। ସମ୍ବୋଧନ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। କାହାରିକୁ ଡାକିବା ବା ସମ୍ବୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ହେ, ଆହେ, ଆରେ, ଗୋ, ଲୋ, ଆଗ, ଇଲୋ, ବେ, ଆବେ, ହୋଇଗୋ ଏଗୁଡିକ ସବୁ ସମ୍ବୋଧନ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। ଆଲ ସଖୀ ଆପଣା ମହତ ଆପେ ରଖି। ଆପଣଙ୍କର ଆଗ ଶୁଣୁଛ ଏଗୁଡିକ ସବୁ ସମ୍ବୋଧନ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। କ୍ରମବୋଧକ ଅବ୍ୟୟ। ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଦ୍ୱାରା କ୍ରମବଦ୍ଧ ସୂଚିତ ହୁଏ, ପ୍ରପର ଅର୍ଡରଟା ସୂଚିତ ହଉଥିବ। କ୍ରମେ କ୍ରମେ, ଧୀରେ ଧୀରେ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ, ଟିକିଏ ଟିକିଏ, କ୍ରମେ କ୍ରମେ ସେ ଉନ୍ନତି କରୁଛି। ମାଧବୀ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରୁଛି। ଏଟା ହଉଛି କ୍ରମବୋଧକ ଅବ୍ୟୟ। ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ। ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତାହାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ ଆମେ କହିଥାଉ। କି, କଣ, ପରା, ତ, ଟିକି, କାହିଁକି, ତୁମେ କାଲି ଅଫିସ ଆସିବ ତ ଲଗେଇକି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରୁଛେ। ତୁମର ନାମ କଣ? ତୁମେ କାହିଁକି ପରୀକ୍ଷା ଦେଲ ନାହିଁ? ତୁମେ ଗୋବିନ୍ଦକୁ ଭେଟିଲ କି ଲଗେଇକି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଲେ। ତ ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। ଅନୁଭୂତି ସୂଚକ। ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଅନୁଭୂତିର ସୂଚନା ଦିଏ ବା ଅନୁଭୂତିକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ତାକୁ ଅନୁଭୂତି ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଗଲ ଗଲ, ଖଲ ଖଲ, ସଲ ସଲ, କୁତୁ କୁତୁ, କଲ ବଲ, ଛଟପଟ। ସାରୁ ଖାଇଲେ କେତେ ଲୋକଙ୍କର ତଣ୍ଟି ଗଲ ଗଲ ହୁଏ। ତ ଏଇଟା ଅନୁଭୂତି ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। ତୁ କାହିଁକି ବଲବଲ ହେଇ ଚାହୁଁଛୁ? ପ୍ରକାଶ କି କଲବଲ ହେଲେ। ତ ଏଗୁଡିକ ଅନୁଭୂତି ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। ତା ପାଟି ଗୁପ୍ତ କଥାଟିକୁ କହିବାକୁ ଖଲ ଖଲ ହେଉଛି। ପଦ ବିକାର ମୂଳକ ଅବ୍ୟୟ। ଯୋଉଠି କେତେକ ପଦ ଅଛି ବିକୃତ ଆକାରରେ ତାକୁ ମୂଳ ସହିତ ଯୋଡି ଆମେ କଥା କହିଥାଉ। ତାକୁ ଗୋଟେ ନୂତନ ରୂପ ଦେଇଦଉ। ପାଠ ଷାଠ। ଷାଠର କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ପାଠ ସାଙ୍ଗରେ ଷାଠକୁ ଯୋଡି ଦଉ। ପାଠ ଷାଠ। ଜମି ଫମି। ଫମିର କିଛି ବି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ଫମି ନିରର୍ଥକ। ବଟ୍ ଆମେ ଜମି ସହିତ ଫମିକି ଯୋଡି ଦଉ। ଗାଁ ଗଣ୍ଡା। ଗଣ୍ଡା ଏଠାରେ ନିରର୍ଥକ ବଟ୍ ଆମେ ଯୋଡି ଦଉ। ଗାଁ ଗଣ୍ଡା, ଚାକର ବାକର, ବାସନ କୁସନ, କନ୍ଦା କଟା ଏସବୁ ହଉଛି ପଦ ବିକାର ମୂଳକ ଅବ୍ୟୟ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ହେତୁବୋଧକ ଅବ୍ୟୟ। ହେତୁବୋଧକ କଣ? ହେତୁବୋଧକ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ହେତୁ ବା କାରଣକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ତାହାକୁ ହେତୁବୋଧକ ଅବ୍ୟୟ କୁହନ୍ତି। ରାମ ଠିକ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଗଲା ନାହିଁ ଏଣୁ ଦଣ୍ଡ ପାଇଲା। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟଟା କାରଣକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ତାହାକୁ ହେତୁବୋଧକ ଅବ୍ୟୟ କୁହନ୍ତି। ଯେଣୁ ସେ ପରିଶ୍ରମୀ ତେଣୁ ସେ ଫଳ ପାଇବ। ଯେହେତୁ ସେ ମତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିନାହିଁ ତେଣୁ ମୁଁ ତା ଘରକୁ ଯିବି ନାହିଁ। ତ ଏଣୁ ତେଣୁ ସୁତରାଂ ଯେଣୁ ଅତଏବ ସବୁ ହଉଛି ହେତୁବୋଧକ ଅବ୍ୟୟ। ଧ୍ୱନାନୁକାରୀ ଅବ୍ୟୟ। ସାଉଣ୍ଡ, ଧ୍ୱନି, ଠନ ଠନ, ଟିକ ଟିକ, ଫଡ ଫଡ, ଭ ଭ, ଭୁସ ଭୁସ, ମଟ ମଟ, ଖଡ ଖଡ, ଧଡ ଧଡ, ଠ ଠ ଏଗୁଡିକ ଧ୍ୱନାନୁକାରୀ ଅବ୍ୟୟ। ଠନ ଠନ କରି ଘଣ୍ଟାରେ 12ଟା ବାଜିଲା। ଚଢେଇ ମାନେ ଫଡ ଫଡ କରି ଉଡିଗଲେ। ଏଗୁଡିକ ବହୁତ ଇଜି, ଆପଣ ଇଜିଲି କରିପାରିବେ। ଭାବ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ ବା ଭାବବାଚକ ଅବ୍ୟୟ। ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଭାବକୁ ସୂଚଉଥିବ। ହର୍ଷ, ବିଷାଦ, ସେ ଖୁସି ହଉ, ଦୁଃଖ ହଉ, ଘୃଣା ହଉ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉ ସେଗୁଡିକୁ ଭାବ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ କୁହନ୍ତି। ଓ, ଓହୋ, ଆ, ଆହା, ବାହ, ସାବାସ, ଧେତ୍, ଇସ୍। ତ ଏଗୁଡିକ ସବୁ ଭାବକୁ ସୂଚାଏ କି ନାହିଁ? ଓହ କି ଯନ୍ତ୍ରଣା, ରୋଗୀ କି କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ଇସ୍ କି ଗନ୍ଧ। ତ ଏଗୁଡିକ ସବୁ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର କଣ? ଏଗୁଡିକ ସବୁ ହଉଛି ଭାବକୁ ସୂଚଉଥିବାରୁ ଭାବ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। ଆଳଙ୍କାରିକ ଅବ୍ୟୟ। ଏଠି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, ବାରମ୍ବାର ଆସେ, ଆପଣଙ୍କର ଜେଟିରେ ଆସେ, ଆପଣଙ୍କର ଆରଏସଟି ରେ ବି ଆସିଥିଲା। ଏଠି ଦେଖିବେ, ନୂଆ ବୋହୂଟି ନଦୀକୁ ଗାଧେଇ ଯିବୁ ନାହିଁଟି। ଏଇଠି ପ୍ରାୟ ଆସେ।
ବାକ୍ୟରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଓ ପ୍ରକାଶ ଭଙ୍ଗୀର ଚମତ୍କାରିତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ବାକ୍ୟର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଓ ପ୍ରକାଶ ଭଙ୍ଗୀର ଚମତ୍କାରିତା ପାଇଁ ମାନେ ଅଳଙ୍କାର ଆଳଙ୍କାରିକ ଅବ୍ୟୟ ଟିକି ଟି ତ ମ ପରା ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥାରେ ସଂଗାତ ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥା ତ ତୁ ପରା ବଲାଉ ଉତ୍କଳ ସନ୍ତାନ ତ ଏଇଗୁଡିକ ଏଇ ଯୋଉ ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥାରେ ସଂଗାତ ଓ ନୂଆ ବୋହୂଟି ନଦୀକୁ ଗାଧେଇ ଯିବୁ ନାହିଁଟି ଏଇ ଦୁଇଟି କ୍ୱେଶ୍ଚେନ ବାରମ୍ବାର ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଟେଷ୍ଟ ସବୁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଗୁଡିକ ହଉଛି ଏଇ ଦୁଇଟି ପ୍ରାୟ ଆସେ ତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଟା ହଉଛି ଆଳଙ୍କାରିକ ଅବ୍ୟୟ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ବିଶେଷ୍ୟ ବିଶେଷଣ ସର୍ବନାମ ଅବ୍ୟୟ ସାରିଦେଲେ। ଏଇ ରିଲେଟେଡ ଗୋଟିଏ ମାରାଥନ କ୍ଲାସ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିବି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବେ ଏଇ ଥିଓରି କ୍ଲାସଟିକୁ ରିଭିଜନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ରିଭିଜନ କରିଦେବେ ମୋର ପ୍ରତିଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନର ଆନ୍ସର ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଇପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଟେକ୍ କେୟାର।